हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज केव फ्रॉम मैथ्स बूस्टर डोज। और आज के इस 11 साइंस की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर होल मैथमेटिक्स। यस, ये जो चैप्टर ऐसा है ये साइंस स्ट्रीम को भी आएगा, कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी करते हैं, और आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन या विथ अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पे भी एप्टीट्यूड जहां पे वो मैथ्स आएगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलो उसके वन शॉट के क्वेश्चंस आपने वन शॉट की पूरा कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया है। यस, एक बात मैं बताना चाहता हूं, दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो कोई टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा है, यस, उसके बेसिस पे हमने वीएसक्यू जनरेट किए हैं। और टोटली इस बार ये पूरा चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आने वाला है। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं। नहीं कोई टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए इतने सारे, लेकिन बहुत ही नए नए कंसेप्ट्स के सम्स आएंगे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूं कि ये जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसका पीएनसी क्रैक हो गया फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड। यस, गुजरात बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो कि है या कोई भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपका पीएनसी बेसिक लेवल हो ही जाएगा। लेकिन जिसको जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे कोई एप्टीट्यूड लेवल के अलग, तो उसके और सारे बहुत से कंसेप्ट है जो अलग से पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक लेवल्स के सम, जो आपके स्कूल से एग्जाम्स आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स के साथ आपको जो पूछने वाले हैं वैसे मैंने लिए हुए। तो चलो स्टार्ट करिए। परम्यूटेशन एंड કોમ્બિનેશન બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર્સ છે અને અલગ અંદાજમાં ભણવાનું છે, અલગ ક્વેશ્ચન્સની વેરાયટીઝ છે, બધા જ એમસીક્યુઝ ક્વેશ્ચન છે। યસ, આગળના જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ હું લઈને આવ્યો તો અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ હતા, ક્યાંક ટ્રુ ફોલ્સ હતા, ક્યાંક ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ હતી, ક્યાંક શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ હતા, બટ આમાં હું કમ્પલસરી બધા જ તમારી માટે એમસીક્યુ લઈને આવ્યો છું। તો ચાલો टाइम ना बगाड़िए, स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट तमने आवड़ता नहीं तो पहला कंसेप्ट रिवाइज करीने आओ। पीएनसी नो वन शॉट वीडियो है प्लेलिस्ट में तमे जोई शको छो। मैं आखी वन शॉट वीडियो सीरीज नी प्लेलिस्ट मूकी है, त्यांथी तमे सॉल्व करी लो। एक बार आखा कंसेप्ट पहला रिवाइज करो, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ओके, जिसका हो गया है वो आगे बढ़ते। चलो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये पार्टीशंस लिए है। टोटल 4 पार्ट्स में ये एमसीक्यूज डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। यस, आपके 8-10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। सेकंड पार्ट इज प्योर परम्यूटेशन, थर्ड पार्ट इज प्योर कॉम्बिनेशन, एंड द लास्ट पार्ट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस। यस, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो तो एकदम मजेदार है, जब आएगा तब आखिर तक देखते रहिए, ठीक है। अगर लगता है तो मैं मिसलेनियस वाला अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा जाने वाला है इसमें। ओके गाइस, सो शैल वी गो। चलो शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। 12CR एंड 12CR+2। देखो, मैंने इजी वाले क्वेश्चंस जे के तमारा टेक्स्ट बुक में है बधा नहीं लीधा। मैं ये बधा तो तमने आवड़े छे, थोड़ा हटके क्वेश्चंस लीधा छे जे टेक्स्ट बुक में ना पण होय। 12CR एंड 12CR+2। तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखो, NCR = NCN-R। अभी कॉम्बिनेशन આવી રીતે પણ લખી શકો છો, આવી રીતે પણ લખી શકો છો। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ज है। तो यहाँ पे 12 અને 12 બંને सेम है, तो एनो मीनिंग के आ બંનેનું टोटल n જેટલું હોવું જોઈએ, यानी कि r અને r+2 નું टोटल 12 થવું જોઈએ। हो गया। सो 2r = 10, r = 5। आंसर इज बी ऑप्शन। यस, सिंपल। હવે તમે એવું કહેશો સર बीजो केस पढ़े, आमा बीजो केस पण पढ़े थे। दिस इज केस नंबर 1। इसका दूसरा केस भी आता है लेकिन वो वैलिड नहीं है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों सेम भी हो तो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, सो ये केस फेल हो गया। लेकिन कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू हो तो 2 अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं। हाँ है, वो जेईई मेंस की कोई अलग से प्रिपरेशन करे तब आएगा, देखते अभी आ गए इसमें। ओके, चलो। यस, दूसरी एक फॉर्मूला मैंने बोला था याद रखने के लिए कि भाई जो परम्यूटेशंस है, जे परम्यूटेशंस है ये ऑलवेज सिलेक्शन અને अरेंजमेंट आ फॉर्मूला है। यस,
तो कंपेयर करो NPR एंड NCR, तो यानी कि R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720. 720 किसका फैक्टोरियल है भाई? 6 का. सो आंसर इज ए. છે કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો મજા આવે. કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખો. આ ફોર્મ્યુલા નહીં ખબર હોય, હવે આ ફોર્મ્યુલા બાય પ્રોડક્ટ છે. તમે એમ કહેશો સર કેવી રીતે? દેખો NCR n ફેક્ટોરિયલ અપોન R ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n માઇનસ R ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, અહીંયા જોડે જોડે તમને કન્સેપ્ટ બી રિવાઇઝ કરાવું છું. આટલું શું છે? આટલું શું છે? NPR. યસ, સો થઈ ગયું, જોઈ લો સેટ. ये R फैक्टोरियल इधर को जाने दो, हो गया. सो આવી રીતે કન્સેપ્ટમાંથી તમારો આન્સર આવે છે. ઓકે, ચાલો 11PR. હા, આવા ક્વેશ્ચન્સ બે ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય તમારા, ત્રણ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય. મેં ટેક્સ્ટબુકના सम्स ભણાવ્યા હતા ત્યારે પણ કીધું હતું કે એક ક્વેશ્ચન એવો હશે ફાઇન્ડ n, એક ક્વેશ્ચન એવો હશે ફાઇન્ડ r, અને એક ક્વેશ્ચન એવો હશે ફાઇન્ડ n and r બોથ. તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં બંને ટાઈપના सम्स છે. આ ટાઈપનો નથી, આવી શકે છે. ओके, ओल्ड सिलेबस था तब हम पूछते थे ऐसे सम्स. सो અહીંયા तो તમારે r फाइंड करवाना है. 11PR अलग अलग स्टाइल से लिखते हैं सब लोग. यहाँ पे 12 नीचे लिखा है, सफिक्स में लिखो, प्रीफिक्स लिखो, प्रॉपरली लिखो. ओके, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कहाँ से भी लिखो, लेकिन दिखना चाहिए. डन. सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. चलो एक कंसेप्ट याद रखो. ओके, गुजराती समझ सकते हो, गुजराती समझाए छे. फैक्टोरियल रिमूव करो तो आंसर आवे, એટલે કે ફેક્ટોરિયલ ને કેન્સલ કરો તો આન્સર આવે. હવે ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કેવી રીતે થાય? મોટાને નાના સુધી કન્વર્ટ કરો. બસ આ બે કન્સેપ્ટ સમજી જજો. ફોર્મ્યુલા બેઝ ક્વેશ્ચન્સ તમારા ક્રેક થઈ જશે, ફૂટી જશે. ફેક્ટોરિયલને રિમૂવ કરો, કેવી રીતે કરો? તો કે એનો આન્સર છે મોટો નંબર હોય એને નાના સુધી કન્વર્ટ કરો. જો આ બેમાં મોટું કોણ? 12, તો 12 ઇન્ટુ 11. હજી આમાં બાકી છે 12 માઇનસ r પ્લસ 1. ના ખબર પડે તો લખો હજી સ્ટેપ્સ, ભલે ને થોડુંક તમને સમજાવવા માટે જ કરાવું છું. જો આ બે કેન્સલ થયા. ધીસ ઇઝ 11 માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ, ધીસ ઇઝ 13 માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. ચલો બેમાંથી મોટું કોણ બેટા? 13 માઇનસ r. તો જે મોટું હોય એને નાના સુધી કન્વર્ટ કરો. હો ગયા. સો 13 માઇનસ r इंटू 12 माइनस r इंटू 11 माइनस r. हो गया. तो ये दोनों कट. तो હવે MCQ છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે 1 માર્ક્સના. થોડુંક દિમાગ તેજ ચલાવો. કેવી રીતે થાય? ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 12. હવે આને ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન ના બનાવવા જાય. હોશિયાર હોય ને, જે બુદ્ધિશાળી હોય, મારી જોડે આવી રીતે ટ્રિક કરે. જો એ બધું ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન બનાવો ના નથી, આન્સર આવવાનો છે, પણ આપણે VSQ MCQ સોલ્વ કરીએ છીએ. જો આ બે કન્ઝિક્યુટિવ ફેક્ટર્સ છે, તો આના બે કન્ઝિક્યુટિવ ફેક્ટર્સ કયા થાય? 4 3 જા. પણ મોટો નંબર આગળ રાખવાનો, કેમ કે અહીંયા મોટો નંબર આગળ છે. તો જો થઈ ગયું, જો દિમાગ ચલાવો. સો 13 માઇનસ r ને તમે 4 લઈ લો, 12 માઇનસ r ને 3 લઈ લો, આન્સર સેમ જ આવે. r ઇક્વલ્સ ટુ 9 છે. સો બી ઓપ્શન ઇઝ ધી આન્સર. ક્લિયર? હવે કોઈને કરવું હોય ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન તો બનાવો, મેં કે ના પાડી છે, પણ આ ડાયરેક્ટ આન્સર આવે છે. 12 13 માઇનસ r ઇક્વલ્સ ટુ 4, સો r ઇક્વલ્સ ટુ 9. કેવું લાગ્યું? આ કન્સેપ્ટ યાદ રાખો. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यस, ये आना चाहिए कंसेप्ट. फैक्टोरियल रिमूव करो तो आंसर आवे. અને રિમૂવ કેવી રીતે થાય? મોટા નંબરને નાના નંબર સુધી સેટ કરો. ડન. ચલો ભાઈ, મજા આવે છે? પીએનસીમાં મજા જેને ના આવે એને मैथ्स मजा ना आवे. लखी रखो मारो. जिसको पीएनसी में मजा नहीं आ रहा है उसको मैथ्स में नहीं आएगा. अगेन मैंने बोला था क्या आ नंबर सेम करो. पहलो केस पण नहीं थाय, केस फेल थई जशे. यस, हाँ, पहला तो मैं सीधो आंसर वालों केस कर्यो तो, बट आमा शू करवानुं? हवे बंनेनुं टोटल, सेकंड केस, दूसरे दोनों का टोटल 44 आना चाहिए. तो 2r इक्वल्स टू 44, r इक्वल्स टू 22. धीमे धीमे गाड़ी ट्रेक में आवे छे. हाँ, फर्स्ट गियरनी में फर्स्ट गियर जेवुं ज चाले, पछी सेकंड गियर आवे. बराबर है. हजी आ फर्स्ट गियरना सम्स चाले छे. गमे त्यारे गियर चेन्ज करवो पड़े. पछी
ડિપેન્ડ ઓન રોડ સિચ્યુએશન એન્ડ ટ્રાફિક સિચ્યુએશન. ચાલો ક્લિયર છે? હા, આ તો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ બનાવેલો સમ છે આઈ થિંક. 7PR. સો 7PR 7 ટાઈમ્સ 6PR. હવે આ છે ને બધા શું કરે છે 7 × 6 42PR એવું ના થાય બેટા. 7 અલગ છે ને 6PR અલગ છે. તો દેખ 7PR તો 7 ફેક્ટોરિયલ અપોન 7 માઇનસ R ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, 6 ફેક્ટોરિયલ અપોન 6 માઇનસ R ફેક્ટોરિયલ. તો બોસ આ તો કેન્સલ જ થઈ ગયું કેમ કે 7 × 6 ફેક્ટોરિયલ 7 ફેક્ટોરિયલ થાય. ચાલો આને પલટી મારો. આન્સર લાવવો હોય તો ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવો હોય તો મોટો નંબરને નાના નંબર સુધી કન્વર્ઝન કરો. યસ, કેન્સલ 0 થાય. ભલે 0 લખીને આવે ને R = 7 કરીને આવે નહીં 8. શું આવશે? ભલભલાનો અહીંયા લોચો પડશે. ભલભલાનો અહીંયા લોચો શું પડશે કહું? અહીંયા 0 મૂકશે. 7 માઇનસ R = 0 એટલે R = 7 ઓપ્શનમાં છે. બટ બેટા 1 આવે. આ તમે ડિવાઈડ કરો એટલે 1 થાય. આ નાની મિસ્ટેક્સ થાય છે. MCQ જેટલે જ હું લઈને આવ્યો છું. આ ચેપ્ટરમાં સ્પેશિયલ બધા જ MCQ ક્વેશ્ચન્સ છે. કોઈ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ ટ્રુ ફોલ્સ લીધા જ નથી ને. પ્યોરલી MCQ કેમ કે નજીક આન્સર્સ આવવાના છે. જો ડન. ચાલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધીમે હવે ગાડી ગેરમાં આવે છે બેટા. 15 PR. चलो 15 PR. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. 4 અહીંયા આપો, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन જ કરી દો. सो इजी. ओके चलो 4 टाइम्स 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R फैक्टोरियल. इज इट ओके? फॉर्म्यूला तो एकदम कड़क लखवानी. फॉर्म्यूलाમાં બાંધછોડ નહીં કરવાની, નહીં તો આન્સર નહીં આવે. 3 16 ફેક્ટોરિયલ 16 ઇન માઇનસ આ જો એકમાં વેરાયટીઝ મેં કેવી રીતે લીધી છે તમે સમજો. જેને સમજી શકે એને મજા આવે. ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવું છે તો મોટો નંબર નાના નંબર સુધી કન્વર્ટ કરો. ચલો 16 ફેક્ટોરિયલ એટલે 16 ઇન્ટુ 15 ફેક્ટોરિયલ. 16 માઇનસ R માઇનસ +1 એટલે 17 ફેક્ટોરિયલ થયું. પહેલાં આ બે તો કેન્સલ કરી દો. चलो હવે દિમાગ લડાવો. હવે આગળ सम्स કર્યા જ છે બેટા, એવી રીતે જ કરવાનું છે. इन दोनों में बड़ा कौन? 15 माइनस R मोटो के 17 माइनस आ 17 माइनस R मोटो. सो 4 अपॉन 15 माइनस R 3 इंटू 16. चलो 17 माइनस R इंटू 16 माइनस R इंटू 15 माइनस R. મારી પાસે જેવી સ્પેસ છે મેં એવી રીતે લખ્યું છે. 17માંથી એક रिड्यूस થાય એટલે 16 માંથી એક રિડ્યુસ 15 જે કેન્સલ થાય છે. હવે ચાલો એક કામ કરો, 4 4 ઝા 16 અગેન. તો 17 માઇનસ R ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન. જો ધ્યાનથી તમે જો, અને આ તો વિડીયો છે ભાઈ, એટલે હું બહુ વિડીયોમાં એકને એક સેન્ટેન્સ 5 વાર બોલું એ મજા ના આવે. ઓફલાઈન એજ્યુકેશન્સ અલગ વસ્તુ છે, એમાં એકને એક સમ તમે 5 વાર રિપીટ કરો તો ચાલે. ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં 5 વાર રિપીટ ના કરાય. તમે પોઝ કરીને ફરીથી રિવાઇન્ડ કરો પાછા આવો, ફરીથી રિવાઇન્ડ કરો પાછા આવો, એમ મજા આવે. અગેન 2 કન્ઝિક્યુટિવ ફેક્ટર્સ. તો 2 કન્ઝિક્યુટિવ ફેક્ટર્સ આ બાજુ પણ પડે છે. યસ, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન સોલ્વ કરો, મને વાંધો નથી, પણ આપણે એવા સ્ટુડન્ટ્સ નથી. સો R = 17 માઇનસ 4 દેટ ઇઝ 13. ડન. कैसा लगा? તમે એમ કહો સર મારે આ નહીં આ ફેક્ટર લેવો છે 16 માઇનસ R = 3 તો પણ R = 13 જ આવે. તમે કોઈ બી કરો એ કન્ઝિક્યુટિવ ફેક્ટર્સ. હા બટ આ પલટી નહીં મારવાની. 4 3 જાઓ તો 4 3 જાઓ. અહીંયા 4 મોટો છે તો આ મોટો છે, મોટા જોડે મોટું, નાના જોડે નાનું. ઓકે, ફેક્ટરાઇઝેશન્સમાં યાદ રાખવાનું, કમ્પેરિઝન્સ કરો ને ત્યારે. આમ તો આ વેલિડ ટેકનિક જ છે, નંબર સિસ્ટમની ડાયરેક્ટ ટેકનિક છે. તમારે પછી ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સથી કરો તો બી એ જ પાર્ટીશન્સ પડવાના છે. એટલે ગ્રેટ. ઓહો હવે ગાડી ગેરમાં આવે છે ભાઈ, મોટા સમ આવે છે ભાઈ, બટ છે તો MCQ. चलो अभी हम ऐसे करते हैं जो हमने पिछले वाले सम में किया, જે આગળના સમમાં કર્યું ને એ જ કરું છું. અલગ કરી દો એટલે પેલું શું કેન્સલ કરવામાં આપણને બહુ સારું પડે.
બધા એવા જ સમ્સ લીધા છે જે દિમાગવાળા હોય. સસ્તા તો લેવાના હોય તો ટેક્સ્ટ બુકમાં છે જ ને ભાઈ. સસ્તા સમ્સની ક્યાં વેલ્યુ છે? યસ, ચાલો એકદમ શાંતિથી કરો આ સમ, કેમ કે બહુ કેલ્ક્યુલેશન્સ વધારે છે. હા, સ્ટેપ્સ વધે એનો વાંધો નહીં, 50 છે. પછી એકવાર તમને આવડી જશે તો લેસ સ્ટેપમાં કરો. આમાં ડાયરેક્ટ તમે 2-3 સ્ટેપ્સ કપચાઈ શકો છો, ડોન્ટ વરી. 56 - 6 એટલે 50 - r. કોકને બુદ્ધિ ચાલે પહેલું આ સ્ટેપ જ લખે, પણ અત્યારે હું નથી કરતો બેટા, કેમ કે અહીંયા બધા લોકો માટે હું કામ કરું છું. 54 - 3. ચાલો આન્સર લાવવો છે તો ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવો છે. ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવો છે તો પછી મોટો નંબર નાનામાં કન્વર્ટ કરો. આ મોટો છે અને આમાં આ મોટો છે. ચાલો, સો 56 × 55 × 54 નીચે આવશે 50 - r, એ તો એઝ ઇટ ઇઝ. આ બાજુ 3800 × 54. ચાલો નીચે કન્વર્ઝન 50 - r × 50 - r ફેક્ટોરિયલ. રિમૂવ ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરી દો, પછી આપણે કામ વિચારવાનું આપણું. હવે એક જ ફેક્ટર છે ભાઈ. જો 56 કેલ્ક્યુલેટર અલાઉડ હે? હા, કેલ્ક્યુલેટર અલાઉડ હે તો કરો. 3800 સો 51 - r 30800 अपॉन 56 × 55 करो तो अपने पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर वाला ऑप्शन किधर है? कैलकुलेटर वाला मैं भूल गया यार. ओके, 30800 अपॉन 56 × 55. ओह, डिवाइड करना था, सॉरी 10 आएगा. 30800 अपॉन 56 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और डिवाइड 55. 10 आया. सो 51 - r इज इक्वल्स टू 10. सो r इक्वल्स टू 41. ઓપ્શન નંબર ડી. કેમ લાગ્યું? કેલ્ક્યુલેશન મોટું છે. તમે કહેશો સર MCQમાં ક્યાં પૂછ્યો તમે, તો સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન છે. પણ બટા હું અત્યારે પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. જેને જ્યાં પૂછો હોય ત્યાં પૂછો. MCQમાં પૂછો, સબ્जेक्टिव पूछो, जहाँ पे भी पूछना है पूछ सकते हो. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी? प्रैक्टिस. ओके, ચાલો જોઈ લો એકવાર. ફરીવાર નથી સમજાવતો, રિવાઇન્ડ કરી લો તો પણ ફરીવાર સમજાવવા જેવું થઈ ગયું છે. हाँ, मैंने बोला था कि एक सम ऐसा है कि जिसमें n અને r એવો એક સમ છે જેમાં n અને r બંને મિસિંગ છે. એવો ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી. તો આ રેશિયો આપેલો છે. આ જૂના સિલેબસનો સમ છે, લાંબો છે થોડો. यस, इसके बाद आई थिंक हाँ एक सम है. फिर इसके बाद फॉर्मूला बेस खत्म, परम्यूटेशन बेस. હવે આ રેશિયો છે, આ પણ એક રેશિયો છે અને આ પણ એક રેશિયો છે. તો બે રેશિયો અલગ અલગ કરવાના. પહેલી એક પ્રોસેસ કરો, એકદમ શાંતિથી સમ કરો. લાંબો છે સમ. ઓકે, થશે. મેં જાણી જોઈને મૂક્યો છે અહીંયા n - 1 CR अपॉन NCR 6/9. चलो फॉर्मूला n - 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - 1 - r. મારી જોડે જોડે કામ કરજો, નહીં તો ગૂંચવાઈ જશો ક્યાંક. નોટ પેન લઈને જ બેસજો અને જોડે જોડે મારી સાથે કરો, નહીં તો કન્ફ્યુઝ થઈ જશો સર શું કરો છો. આ ફોર્મ્યુલા પુટ કરું છું, બીજું કંઈ નહીં બેટા. 6/9 એટલે 3 2 3 and 3 3 સો 2/3. કોઈ કેન્સલ થાય છે ને ભાઈ. r ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ. હવે ઉપર નીચે કરો, ડિનોમિનેટર ન્યુમરેટર. ઓકે, ચલો n - 1 ફેક્ટોરિયલ. એકદમ શાંતિથી, કોઈ આપણે ઉતાવળ છે, ક્યાંય ભાગી જવું છે નહીં. હજી એક્ઝામ્સમાં સોલ્વ નહીં કરવાનો. જો કે આ સબ્જેક્ટિવ સમ છે, બટ અહીંયા પૂછ્યો છે. ये प्योरली डिनोमिनेटर. હવે આન્સર લાવવું હોય તો ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવો પડે.
ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કેવી રીતે કરવાનો? મોટા નંબરને નાના નંબર સુધી લઈ જવાનો. તો આ બેમાં મોટું કોણ છે? આ બેમાં મોટું કોણ છે? આ. તો મોટાને નાના સુધી કન્વર્ટ કરો. ચાલો n માઇનસ આર એક રિડ્યુસ કરો એટલે કન્વર્ટ થઈ ગયું. કેમ? 7 ફેક્ટોરિયલ હોય તો 7 into 6 ફેક્ટોરિયલ લખીએ. n માઇનસ આર છે તો n માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર માઇનસ 1 જો નીચે આવી ગયું. એવી રીતે n ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ઉપર નીચે વારાફરતી એક રિડ્યુસ થશે. ઓકે ચાલો પહેલાં તમારે શું કહેવાય વન શોટ સિરીઝ જોવી પડે તો તમને મજા આવે આમાં. વન શોટ સિરીઝ જો કે ગ્રીન બોર્ડમાં છે, ટાઈમ મળશે તો ક્યારેક ડિજિટલ બોર્ડમાં કરીશું. બટ જે ગ્રીન બોર્ડમાં કર્યું છે માણસ તો એક જ છે, મગજ બી એક જ છે. સો 3n માઇનસ 3r ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2n. એ કા કિયા સર? અરે મારે કોઈક રિલેશન તો લાવવાનું ને બેટા. n અને r બંને મિસિંગ છે તો બે ઇક્વેશન આવશે, એટલે તો બે રેશિયો લેવાના છે, એટલે તો બે ઇક્વેશન આવશે ને બે ઇક્વેશન સોલ્વ કરશો એટલે આન્સર આવશે. સો 3n માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2n. સો n ઇક્વલ્સ ટુ 3r. જો એક રિલેશન આવ્યું, આટલું સોલ્વ કરો એટલે. હવે બીજું રિલેશન કરીએ, પેજ બદલીએ આપણે. ચલો રેશિયો 9:13 થઈ જાય છે. સો NCR બીજું રિલેશન NCR અપોન શું છે ભાઈ n+1 CR 9:13. હવે આ તો હું કરું છું. ઓકે ચલો. સો n ફેક્ટોરિયલ અપોન r ફેક્ટોરિયલ n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. ચાલો n+1 ફેક્ટોરિયલ r ફેક્ટોરિયલ. સબ્જેક્ટિવ સમસ્યા બટ લીધો છે મેં એઝ એ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન. પછી ક્યાં અલગ અલગ સબ્જેક્ટિવ ના બનાવવા આપણે. कैंसल कौन हो रहा है? आर आर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर. सो n माइनस आर प्लस 1 ऐसा होगा ऊपर जाके और ये वाला नीचे. चलो ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવાનો છે. ફેક્ટોરિયલ રિમૂવ કરવા માટે મોટું કોણ આ બેમાં આવ્યું? આ બેમાં મોટું કોણ આવ્યું? કેમ કે n માઇનસ આર પ્લસ 1 છે, આ n માઇનસ આર જ છે બિચારા જોડે. તો ચલો n ફેક્ટોરિયલ n+1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. અરે બાપરે, સો n માઇનસ આર પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1 9/13. એક જ સમ છે આભારે, આટલો લાંબો, બીજો કોઈ સમ છે જ નહીં આટલો લાંબો, ચિંતા ના કરશો. ફોર્મ્યુલા બેઝમાં એક જ સમ છે બટ લીધો છે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન, એટલે તો હું શાંતિથી જાઉં છું बिकॉज हमने वन टाइम काम करना है हमें. ओके 4n माइनस 30r प्लस 4 શું કર્યું સર? આ 9n આમ લઈ ગયો અને 9 પણ આમ લઈ ગયો, તો 13n માઇનસ 9n 4n માઇનસ. હવે આપણે એક રિલેશન લાવ્યા છે ભાઈ, n ઇક્વલ્સ ટુ 3r પુટ કરો, n ઇક્વલ્સ ટુ 3r પુટ કરો. સો 4 3 જા 12r. સો r ઇક્વલ્સ ટુ 4, તો n ઇક્વલ્સ ટુ 12. સો 12 અને 4 ઓપ્શન્સ છે, તો પહેલું શું છે? 12 અને 4. ઘણીવાર કેવું થાય 4 12 પણ પૂછી નાખે તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ. પહેલાં n પૂછ્યું છે તો n નો આન્સર 12, r પૂછ્યું છે તો 4, પણ અમુક વાર r અને n પૂછે તો 4 12 અને ઓપ્શનમાં પાછો 12 4 બી આપ્યો હોય. સો ચેક કરવાનું આ બધું. હવે તમે કહેશો સર આટલો MCQમાં બાય ચાન્સ આવી ગયો તો આટલું લાંબુ કરવાનું? પહેલું તો ભાઈ કરવાનું, નહીં તો બીજું કહું, 4 ઓપ્શન નાખો, 12 નાખો. હવે આમ તો વાર લાગે પણ માની લો કે 12 4 આપણે નાખ્યો, ચલો ટ્રાય કર્યો. 12 4 યાની 12 - 1 11 C4. આ બધાનો રેશિયો પછી સેટ કરવો પડે, પછી 12:4. આ કેલ્ક્યુલેશનની ટેકનિક થાય. 12 + 13 C4. આ રેશિયો સેટ કરો, 6 9 અને 13 નો રેશિયો સેટ થઈ જશે. પણ ઓપ્શન વાઇઝ આમાં ટાઈમ લાગે, આમાં બી ટાઈમ લાગે છે, બંને સેમ જ છે.
જે કરવું એ ઓકે, પણ આમાં એકદમ એક્યુરેટ આન્સર આવે પ્રોસેસ જો પ્રોપર કરી હોય તો. એની પ્રોબ્લેમ ડિયર? જઈએ આગળ, જોઈ લો એકવાર આ पेज. ओके, फिर ये भी देख लो भाई, देख लो. चलो हाँ, बहुत मस्त है. चलो n अपॉन NCR -1, NCR અને NCR +1, देन R એકલો જ પૂછ્યો છે બેટા, એકલો R જ પૂછ્યો છે. ઓકે, હા ને? હા, તો કરીએ. હાલો, NCR -1, so n factorial upon R - 1 factorial, R minus 1 factorial. ઓકે ગાઈસ, અહીંયા R એકલો જ પૂછ્યો છે, n નહીં પૂછ્યો, પણ આપણે લાવવું તો પડશે બેટા, કોઈ ઓપ્શન નહીં બીજો. ओके, NCR तो ले लो, डिवीजन लेना ही पड़ेगा भाई, डिवीजन लेना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, डिवीजन लेना ही पड़ेगा. NCR -1 अपॉन NCR 36 अपॉन 84, so 12 3s are 12 7s are, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. कुछ भी करो, आंसर लेना ही पड़ेगा. सॉरी, ये कट नहीं होगा, n फैक्टोरियल कट થશે અહીંયા, કેમ કે n સેમ છે. ચાલો ઉપર નીચે કરીએ. હા, બે સમ થોડા લાંબા છે. n માઇનસ r ફેક્ટોરિयल ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિयल, નીચે n માઇનસ r પ્લસ 1 ફેક્ટોરિयल इंटू R -1 फैक्टोरियल. 36 नहीं, सॉरी 3 अपॉन 7. एनी प्रॉब्लम? आटलू तो हवे लास्ट सममा करे तो एना करता तो इजी है. ऊपर ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. चलो, आ बे में मोटू कौन और नानू कौन? इन दोनों में बड़ा कौन भाई? ये वाला नीचे वाला. इन दोनों में बड़ा कौन? ऊपर वाला. तो हाँ, एक कयो ऊपर नीचे मोटो नानो छे? सॉरी, ऊपर वालू नानू है भाई. सो n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r. इसमें ऊपर वाला बड़ा है, r इंटू r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. चलो रे भाई, चलो. सो r अपॉन n माइनस r प्लस 1. તમે કહેશો સર એકલો r પૂછ્યો છે, n તો લાવવો જ પડશે ને, કેમ કે ઇક્વેશન વગર તો કેમનું સેટ થાય? 3n માઇનસ 3r પ્લસ 1. સો 10r ઇક્વલ્સ ટુ 3n પ્લસ. શું સર ગજબનું લખ્યા છો ઇક્વેશન? પહેલામાં જ વિકેટ નહીં પડી ગઈ ને ફોર્મ્યુલા બેઝમાં જ. 7r 3n माइनस 3r प्लस 3. सॉरी, दिस इज 3. कुछ गपला होगा नहीं तो दिस इज 3. ओके, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो नेक्स्ट पेज में NCR और NCR +1, NCR and NCR +1, 84 अपॉन क्या है भाई? 126. ओके, चलो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन है. n फैक्टोरियल समझ पड़े छे? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. सुई नहीं क्या ने? जागी जाओ. 84 42 ना मल्टीपल में है. 42 2s 42 3s. यस, यहाँ पे n कैंसल. चलो ऊपर नीचे करो. n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल में सुई ना जाता. हाँ बेटा, हाँ, बस फॉर्म्युला बेस में तो आવું રહેશે થોડું. તમે ચિંતા નહીં કરો કે આ સર સમ પૂછાય તો અમે શું કરીએ. નહીં આવે એટલો બધો MCQ માં લાંબો સમ એવું ના આવે, બટ અહીંયા આપણે પ્રેક્ટિસ કરવા બેઠા છીએ. જસ્ટ વાય
चलो इनमें से कौन बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, ये वाला है, ऊपर नीचे एक मोटू नानू है। सो n माइनस आर माइनस 1, हाँ r प्लस 1 इंटू आर, एक કન્ઝિક્યુટિવ ડાઉન થાય ને, r પ્લસ 1 થી એક નાનું કરો એટલે r ફેક્ટોરિયલ થાય। ચાલો દેન n માઇનસ આર અને n માઇનસ આર માઇનસ 1, યસ ઓકે। કેન્સલ કરવામાં બહુ મજા આવે મેથ્સ વાળા સરને। चलो r प्लस 1 अपने n माइनस आर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3r प्लस 3 2n माइनस 2r, सो 5r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2n। ओके ये दूसरा इक्वेशन आया सर जी, और पहला इक्वेशन क्या था, 10r इक्वल्स टू 3n प्लस 3। ओके 10r इक्वल्स टू 3n प्लस 3, तो एलिमिनेशन मेथड करते हैं अभी। 10r इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3, तो 10r माइनस 3n इज इक्वल्स टू 3, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे आएगा, सो माइनस 4n, ये यहाँ पे जाएगा माइनस 6। सही है बॉस, डायरेक्ट कर सकते हैं अभी भाई, 10th स्टैंडर्ड में आया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े, एलिमिनेशन मेथड, इसको यहाँ पे लाओ तो 4n हुआ, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, वो वहाँ पे गया माइनस प्लस प्लस, सो n इक्वल्स टू 9, n आया, मुझे तो क्या चाहिए था, r चाहिए था, तो आमा नाखो, पुट इन टू करो, चलो, सो n इक्वल्स टू 9, सो 5r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, सो 5r इज इक्वल्स टू 15, r इज इक्वल्स टू 3, तो ऑप्शन है रे बाबा, है आंसर सी है। कैसा लगा, बढ़िया बढ़िया, करो एक बार हो जाएगा। ओके फिर इसके बाद तो परमिटेशन स्टार्ट हो रहा है, एनसीआर एंड एनसीआर माइनस, अरे ये तो सेम फॉर्मूला नहीं है रे, नहीं एनसीआर माइनस आर हो तो सेम फॉर्म्युला है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिविजन करवानुं छे, करिए आपणे। ओके एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेट करो, चलो एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। हमणां कर्युं बधुं एना जेवुं ज छे, हवे नवुं कंई तमने नहीं लागे, हवे नया कुछ भी नहीं है भाई, नया कुछ भी नहीं है। तो देख इन दोनों में बड़ा कौन, n माइनस आर प्लस 1 છે, आ मोटू है અને આમાં કોણ મોટું છે, આ પાર્ટી, તો જે મોટું હોય એને કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ્સમાં સ્પ્લિટ કરો, ચાલો ભાઈ, સો n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसल, फैक्टोरियल तो कैंसल कर ज नाखवाना, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर बचा, तो ऑप्शन है ना भाई, सी ऑप्शन है, इज द आंसर। एक सेट खत्म हुआ फॉर्मूला बेस्ड, आई थिंक 10-12 जितने सम्स होंगे। ओके